Hello friends, I am Jyoti Siddhartha. This is Fee Free Brainery. Be free to assess. I am going to present a video on effects of electric current. I have already presented video 1.12, 1.4, 2.1, 2.2, 3.12, 3.2. Do watch these videos before coming to 3.3. This is a short introduction. I am Jyoti Siddhartha. I am doing my MBBS in Government Sivaganga Medical College. I would like to prepare these videos for government school students. Since they cannot afford sophisticated tuitions, coachings, special classes, etc. I am preparing videos on 3 subjects: biology, physics, chemistry. This will be available free of cost because education is invaluable. This is a short introduction about myself. You can read about me by passing the page. I would like to thank my physics sir. He has taught me all the concepts clearly and helped me to understand better. So thank you sir. In the video class, I will try to cover all the concepts, work out the problems and mention 1 marks. Please keep your textbook as the core material. These videos will be complementary to the textbook. We will also try to give tips regarding JEE Main, AIPMT and KVPY. During the course of video, pause the video to make notes. I have uploaded my handwritten notes. You can download them in the Facebook page. Let's begin. Direction of force. Direction of force is given by the Fleming's left hand rule. உங்க 3 finger எடுத்துக்கணும், அதாவது ஒன்று 4 finger, then your middle finger and thumb finger. இந்த 3 ஃபிங்கரும் மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் அப்படிங்கிற பொசிஷனில் நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா the 4 finger represents the direction of the magnetic field, middle finger direction of the current and thumb finger direction of the force. Then force between 2 long parallel current carrying conductors. 2 parallel current carrying conductors இருக்கு. ஒன்று வந்து AB and other one is the CD. இது ரெண்டுமே parallel இருக்கு. They are placed at a distance A. இது ரெண்டுக்குள்ள distance A. Current in the AB. ABங்கிற கண்டக்டர்ல current வந்து I1 and CD அப்படிங்கிற கண்டக்டர்ல current I2. இதான் given setup. Then magnetic induction due to I1 in AB at a distance A. நமக்கு magnetic induction ஓட ஃபார்முலா தெரியும், mu naught I divided by 2 pi A. current வந்து I1, அதனால V1 is equal to mu naught I1 divided by 2 pi A. இப்போ CD அப்படிங்கிற கண்டக்டர்ல magnetic induction, CD அப்படிங்கிற கண்டக்டர் act on force due to B1. B1ங்கிற magnetic inductionனால CD கண்டக்டர்ல உருவாக்கக்கூடிய force என்னன்னா F is equal to B1 I2 L. By combining the equation F is equal to B1க்கு நமக்கு தெரியும், B1 ஓட வேல்யூ என்னன்னா mu naught I1 divided by 2 pi A. இத B1 இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு force ஓட வேல்யூ கிடைக்கும், F is equal to mu naught I1 I2 L divided by 2 pi A. நமக்கு Fleming left hand rule படி force act towards leftwards. Then B2 அப்படிங்கிறது magnetic induction due to current I2. அதோட ஃபார்முலா mu naught I2 divided by 2 pi A. இப்போ force on AB due to B2. B2 அப்படிங்கிற magnetic field of magnetic inductionனால ABல உருவாக்கக்கூடிய force என்னன்னா F equal to B2 I1 L. B2 இருக்கிற இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா F is equal to mu naught I1 I2 L divided by 2 pi A. This is the equation 4. Fleming left hand rule அப்ளை பண்ணோம்னா இங்கே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து ரைட் டுவர்ட்ஸ் ரைட். 2 parallel current carrying conductors carrying current in the same directionல போறப்ப the 2 conductors will attract each other. இப்போ 2 conductors இருக்கு, 2 conductorsல இந்த conductorல current I1,
இந்த டைரக்ஷனில் போகுது, சேம் டைரக்ஷன் I2 அப்படிங்கிற கரண்ட் இன்னொரு கண்டக்டரில் போகுதுன்னா இந்த ரெண்டு கண்டக்டர்ஸும் வில் அட்ராக்ட் ஈச் அதர். இதே கரண்ட் வந்து இதில் இந்த டைரக்ஷன்லையும் இன்னொரு கண்டக்டரில் இந்த டைரக்ஷன்லையும் போணுச்சுன்னா, ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போணுச்சுன்னா தே வில் ரிப்பல் ஈச் அதர். தென் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆம்பியர். ஆம்பியரோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். திஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் அஸ் அ 3 மார்க் ஆர் 5 மார்க். 3 மார்க்காகவும் கேட்கலாம் ஆர் 5 மார்க்காகவும் கேட்கலாம். வெல், ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் 2 parallel wires carrying current segment on a segment length வந்து L. நமக்கு தெரியும் F is equal to mu naught I1 I2L divided by 2 pi A. ஃபோர்ஸ் per unit length, unit length அப்படிங்கிறதுனால F divided by L. So this L and this L gets cancelled. Then F by L is equal to mu naught I1 I2 divided by 2 pi A. Let's take I1 and I2 equal to 1 ampere. From the distance between the two parallel conductors வந்து 1 meter அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா F by L is equal to mu naught divided by 2 pi. நமக்கு mu naught ஓட வேல்யூ தெரியும். mu naught is equal to 4 pi into 10 power minus 7. இது நம்ம 10th chapter 11th standard 10th chapterல பார்த்திருப்போம். அப்போ F by L will become 2 into 10 power minus 7 Newton per meter. Here comes the definition for ampere. Ampere is defined as the constant current. ஒரு constant current, அதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, which when flowing through two parallel, ரெண்டு parallel infinitely long, ரொம்ப அதிக நீளமுடைய, அதாவது முடிவற்ற நீளமுடைய கண்டக்டர், ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் நெக்லிஜிபிள் கிராஸ் செக்ஷன். அதோட கிராஸ் செக்ஷன் வந்து நெக்லிஜிபிள் மீன்ஸ் வெரி லெஸ் அமௌண்ட், ரொம்ப சின்னமாக இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். பிளேஸ்ட் இன் ஏர் ஆர் வேக்வம் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 1 meter அப்பார்ட். இந்த ரெண்டு இதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்? 1 meter இருக்கணும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் 2 into 10 power minus 7 Newton. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 2 into 10 power minus 7 Newton per unit length. இந்த ஃபோர்ஸ், இந்த ரெண்டு கண்டக்டருக்கு நடுவில் இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதில் போகக்கூடிய கரண்டோட வேல்யூ 1 ampere. This is the definition for ampere. Then magnetic dipole moment of revolving electron. சுத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானால உருவாக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் டைபோல் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். அக்கார்டிங் டு நீல்ஸ் போர் மாடல். நீல்ஸ் போர் மாடல் அப்படின்னா என்னங்கிறத நம்ம 6th chapterல பார்ப்போம். நீல்ஸ் போர் மாடல், the negatively charged electrons are negatively charged, protons are positively charged, neutrons வந்து neutral charge, protons வந்து positive charge, revolves around the positively charged nucleus. நியூக்ளியஸ்ல என்னென்ன இருக்கும்னா, நியூக்ளியஸ்ல வந்து protons and neutrons இருக்கும். protons வந்து positive charge, neutrons வந்து neutral charge, zero charge. அதனால நியூக்ளியஸோட டோட்டல் சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும். இந்த சர்க்குலர் பாத், திஸ் இஸ் நியூக்ளியஸ், திஸ் இஸ் த ஆர்பிட் அண்ட் திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரான் revolves in a circular orbit or elliptical orbit. The revolving electron constitutes a electric current. நமக்கு என்ன தெரியும்? எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்னன்னா flow of charges, flow of electrons. இது வந்து flow of electron தான். revolving electron is considered as flow of electron. அதனால revolving electron constitutes electric current. Moving electron anti-clockwise directionல மூவ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான் produces current in clockwise direction because கரண்டோட டைரக்ஷன் வந்து taken as opposite to the direction of the motion of the electron. எலக்ட்ரான் எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் நம்ம கரண்டோட டைரக்ஷன் எடுத்துக்குவோம். Then current I is equal to E by T. Current I is equal to Q. This is the charge by total time taken. நமக்கு charge of the electron வந்து E. E is equal to first chapterலயே பார்த்திருப்போம். E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Tங்கிறது டைம் பீரியட் ஃபார் ரெவல்யூஷன். அதாவது ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன், இது ஒரு ரெவல்யூஷன் முடிக்கிறதுக்கு அது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் டைம் பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன். டி. விங்கிறது ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி, அது எந்த வேகத்தில் ரிவால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி வி. டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன். இது நம்ம செகண்ட் சாப்டர் 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் பார்த்துருப்போம். இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம். டிஸ்டன்ஸ் என்ன? டிஸ்டன்ஸுங்கிறது சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த ஹியர்
distance is the circumference. ஏன்னா அது வந்து circular orbitல சுத்துது. Circumference of the circular orbit தான் distance. This is 2 pi r, the circumference. T, this is v. Here comes v. V is the orbital velocity. I is equal to ev divided by 2 pi r. How this equation comes? I is equal to e by t. நமக்கு தெரியும் t is equal to 2 pi r divided by v. Then I equal to e divided by 2 pi r divided by v. This v goes here. So the entire equation will become like this. Due to orbital motion, there will be orbital moment. Orbital moment இருக்கும். Orbital moment mu l அப்படிங்கிற symbol மூலமா represent பண்ணுவோம். Mu l is equal to IA. இதை நம்ம 10th standard 10th chapter 11th standardல 10th chapter physicsல பார்த்திருப்போம். A is the area of orbit. This is not ampere. ஏங்கிறது ஆம்பியர்ல. This is the area of the orbit. Area of the orbit னா pi r squared. Area of the circle formula pi r squared. நமக்கு என்ன தெரியும்? mu is equal to I into A. I வந்து ev divided by 2 pi r. A is the area. A வந்து pi r squared. இந்த pi cancel ஆயிரும். R இந்த r squared cancel ஆயிரும். Then we get mu l is equal to evr divided by 2. This is the equation. M is the mass of the electron. Mu l is equal to E divided by 2m into mvr. Because this m and this m gets cancelled. ஏன்னா இந்த ரெண்டு mம் cancel பண்ணிக்கலாம். Cancel பண்ணா என்ன வரும்? E r divided by 2 அதான் வரும். நம்ம multiplying m both sides. அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனோட மேலையும் கீழே m மல்டிப்ளை பண்றோம். m மேலையும் மல்டிப்ளை பண்றோம், கீழே மல்டிப்ளை பண்ணா you get this equation. mvr பேர் தான் angular momentum. Angular momentum அப்படின்னா என்னங்கறத நம்ம second chapter and third chapter 11th standard physicsல பார்ப்போம். So you have to be thorough in your 11th standard physics. Then only you can able to understand the 12th standard physics. Because there is a close relationship between the various concepts in your 11th standard and 12th standard. Mu l is equal to EL divided by 2m. ஏன்னா mvr இருக்கிற இடத்துக்கு பதிலா நம்ம l substitute பண்ணிரலாம். Then mu l divided by l டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா E divided by 2m. ஏன்னா because இந்த l ம் கேன்சல் ஆயிரும். Then we get E by 2m. E by 2m. ஏன்னா E ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், m ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். இங்கிறது charge of the electron, it is a constant. M is the mass of the electron, it is also a constant. We get the value mu l divided by L equal to E divided by 2m equal to 8.8 into 10 power 10 coulomb kg inverse. ஏன்னா சார்ஜுக்கு யூனிட் வந்து கூலும், மாஸ்க்கு யூனிட் வந்து கிலோகிராம். ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஹாஸ் டிஸ்கிரீட் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ். டிஸ்கிரீட் அப்படின்னா கண்டினியூஸா இல்லாம டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கிறது. டிஸ்கண்டினியூஸ் நாட் கண்டினியூஸ். டிஸ்கிரீட்னா டிஸ்கண்டினியூஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். எல் இஸ் ஈக்குவல் டு NH divided by 2 pi. N is the natural number. Natural number means 1, 2, 3 going on up to infinity. இதெல்லாமே பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ், நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். நம்பர்ஸ் ஃபார் கவுண்டிங். Here H is the Planck's constant. H is the Planck's constant. We will be learning more about Planck's constant in the 6th, 7th, 8th chapter. The Planck constant oda value enna 5th chapter 2. The Planck constant oda value enna 6.626 into 10 power minus 34 joule second. Just remember the value. This is very important value. This will be very useful for you in various problems. The unit is a 1 mark.
எல்லா யூனிட்டுமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ் ஆல் த யூனிட்ஸ். ஏன்னா யூனிட்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் இன் யுவர் 1 மார்க். fuel angular moment or orbital moment is equal to e by 2m dot nh divided by 2 pi. ஏன்னா L க்கு பதிலா we have to substitute nh by 2 pi. Finally we get NEH divided by 4 pi m. Minimum value of magnetic moment. Minimum value means we have to take n is equal to 1. ஏன்னா n வந்து natural numberன்னு சொல்லிட்டோம். இருக்கிறதுலே smallest natural number என்ன? 1. அந்த 1 substitute பண்ணாதா we can get the minimum value for magnetic moment. Mu L orbital moment, minimum orbital moment is equal to EH divided by 4 pi m. EH divided by 4 pi m அப்படிங்கிறது ங்கிறது constant, hங்கிறது constant, 4 pi we know all the values. This will become a constant. இதுக்கு பேர் என்னன்னா Bohr magneton. This is the Bohr magneton. Very important. EH divided by 4 pi m கோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணோம்னா 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter squared. This is the value for Bohr magneton. In addition to magnetic moment ஓட சேர்த்து due to its orbital motion electron possesses spin magnetic moment. அதாவது அது it rotates on its own axis and also revolves around the nucleus. அதனால அதுக்கு spin magnetic moment இருக்கும். Finally resultant னா இது ரெண்டோட சேர்த்தது orbital magnetic moment plus spin magnetic moment. இந்த ரெண்டு magnetic momentோட vector sum தான் resultant magnetic moment. Resultant means final magnetic moment is equal to the vector sum of the orbital magnetic moment and spin magnetic moment ஓட vector sum தான் resultant magnetic moment. Torque experienced by the current loop. If you want to know more about torque, go to the chapter 3 and 2 in your 11th standard physics book. Torque experienced by the current loop. Current loop na idan current loop. The current loop la evlo torque experience பண்ணுது அப்படிங்கிறது. It's a 10 mark. PQRS is the rectangular loop. It is the shape of the rectangular loop. இதோட length வந்து L, breadth வந்து B. நீளம் வந்து L, அகலம் வந்து B. It carries current I. இதுல எவ்வளவு கரண்ட் இருக்குன்னா I என்ன டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னா PQRS இந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கு. Loop is placed in a uniform magnetic field of induction B. Thetaங்கிறது angle between the normal means 90 degree perpendicular to the plane and the magnetic field. நமக்கு தெரியும் F is equal to BIL. Bill, force is equal to Bill. Just remember this mnemonic. In vector we have to write as this. F is equal to IL vector cross P vector. So it is force is equal to BIL. F is equal to BIL. In vector form we have to write like this. Vector formula we have to write F is equal to IL vector cross B vector. இதே ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம மாற்றி எழுதலாம். பட் வெக்டார் ப்ராடக்ட்ல மாற்றி எழுதக்கூடாது. அது ஏங்கிறத நீங்கள் செகண்ட் சாப்டர் மேத்தமெட்டிக்ஸில் பார்க்கலாம். ஃபோர்ஸ் ஆன் QR இஸ் ஈக்குவல் டு F1 I இன்ட்டு QR வெக்டார் கிராஸ் B வெக்டார். ஏன்னா F1 அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ், இந்த இடத்துல வர்ற ஃபோர்ஸ். இது QR அப்படிங்கிற டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ QR அப்படிங்கிறது அதோட லென்த்துக்கு பதிலாக QRங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இன்ட்டு B. ஆங்கிள் வந்து 90 மைனஸ் தீட்டா. we get F1 is equal to BIB. ஏன்னா இது வந்து breadth of the rectangle B. sin 90 minus theta. sin 90 minus theta என்ன? cos theta. அப்போ F1 is equal to BIB cos theta. Force on SP. This is the SP. இது இந்த டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது. SPங்கிற டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது. F2 is equal to ISP. Lக்கு பதிலாக SP. அதோட லென்த் வந்து SP into B. Angle between ISP and B வந்து 90 degree plus theta. 90 degree plus theta is equal to cos theta. Then F2 is equal to BIB cos theta. F2 நம்ம BIB cos theta எழுதலாம். This is F2. F1 F2 வந்து equal in magnitude. பாருங்க அது ரெண்டுமே same value தான். So the magnitude will be equal, but they are acting in opposite direction. ஏன்னா
இது F1 வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணுது, F2 வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணுது. தே ஆர் ஆக்டிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஹென்ஸ் த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து 0, ரிசல்டன்ட் எஃபெக்ட் 0 ஆயிடும். See, force on PQ, this is PQ, F3 is equal to I into PQ vector into B vector. F3, angle between I, PQ and B is 90 degree. You know, they are perpendicular to each other, 90 degree. Appa F3 is equal to BAL sin 90 degree. Sin 90 degree enna? Sin 90 degree is 1. We have to know, we have to have a minimum trigonometric knowledge for a better understanding. Appa F3 is equal to BAL. Appa F3 acts perpendicular to the plane and outwards. This outwards the plane act ஆகுது. Then force on RS. RS ல எவ்வளவு force act ஆகுது அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா F4 is equal to I into RS vector cross B vector. இதுவும் angle வந்து 90 degree. Then F4 is equal to BAL sin 90 degree. Sin 90 degree 1. Then we get F4 is equal to BAL. F3, F4 have equal magnitude. அதோட magnitude equal, but opposite direction. Opposite direction act ஆகுது. And they have different line of action. Different line of action. இதை பார்த்தீங்கன்னா they have same line of action. F1 F2 same line of actionல ஆக்ட் பண்ணுது. But F3 F4 வந்து different line of action. அப்போ they constitute a couple. கப்புள்னா என்னன்றதா நீங்க 3rd chapter 11th standard physicsல பார்க்கலாம். கப்புள்னா என்னன்னா, இப்போ when you open a bottle, ஒரு ஃபோர்ஸை இந்த டைரக்ஷனில் கொடுப்பீங்க, ஒரு ஃபோர்ஸை பாட்டில் கேப், இப்போ அதோட லிட்டை ஓப்பன் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு ரொட்டேட் த கேப் லிட். அதை நீங்கள் இதை இந்த டைரக்ஷனில் சுற்றுவீங்க, இதை இந்த டைரக்ஷனில் சுற்றுவீங்க. இப்போ ஓப்பனிங்க டேப், இப்போ ஒரு பைப் குழாயை ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு எண்டில் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு டைரக்ஷன்லையும் இன்னொரு எண்டில் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லையும் தான் அது ரொட்டேட் ஆகும். திஸ் இஸ் கால்டு கப்புள். கப்புள் ஆக்ட் ஆனிச்சுன்னா அதில் டார்க் ஆக்ட் ஆகும். டார்க் force in a couple is called torque. Torque is equal to BAL into PN. This is then BAL PS PN வந்து என்னன்னா PS sin theta. BAL into PS. PS ஓட வேல்யூ PS னா இதான் PS. இதோட வேல்யூ வந்து B breadth. BAL B sin theta. L into B length into breadth. Area is equal to area of a rectangle is equal to length into breadth. அதனால டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு BAA sin theta. If a coil contains n turns, அந்த காயிலில் வந்து n turns இருக்கு அப்படின்னா, nனா நம்பர், இவ்வளோ டர்ன்ஸ் அதில் ஃபைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு n BAA sin theta. டார்க் வந்து மேக்ஸிமம் when the coil is parallel to the magnetic field. டார்க் இஸ் 0 when the coil is perpendicular. டார்க் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் எப்போ பேரலாக இருந்துச்சுன்னா, டார்க் வந்து 0 ஆயிரும் எப்போ பெர்பெண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா 0 ஆயிரும். மூவிங் காயில் galvanometer. This is a 10 mark. Moving coil galvanometer is a device used for measure current. Galvanometer அப்படினால is an instrument used to measure current. Used to galvanometer னா என்னன்னா used for detecting the presence of current. current இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது. ammeter எதுக்குன்னா used to measure current. இதோட பிரின்சிபல் என்னன்னா, மூவிங் காயில் galvanometer works on the principle of current carrying loop. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல முன்னாடி பார்த்த 10 மார்க் ஓட பிரின்சிபல் தான் மூவிங் காயில் galvanometerக்கு அப்படியே அப்ளிகபிள் ஆகும். current carrying loop placed in a magnetic field experiences torque. This is the principle. அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா, it consists of a rectangular coil. அதில் ஒரு ரெக்டாங்குலர் காயில் இருக்கும் வித் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ். அதை அந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலை சுற்றி காப்பர் வயர் ஊன் பண்ணியிருப்போம். அதில் ஒரு லைட் மெட்டாலிக் ஃப்ரேம் இருக்கும். The coil is suspended between the pole pieces. இந்த காயிலை வந்து ரெண்டு போல், அதாவது ரெண்டு நார்த் போல் சவுத் போல் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஹார்ஷ் மேக்னெட் பீசஸ்க்கு நடுவில் அதை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம். சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனா ஒரு வயர் கட்டி தொங்க விடுறதுன்னு அர்த்தம். ஃபைன் பாஸ்பர் பிரான்ச் ஸ்ட்ரிப் ஃப்ரம் அ மூவபிள் டார்ஷன் ஹெட். தி லோயர் எண்ட் இஸ் கனெக்டட் டு த ஹேர்பின் ஸ்ப்ரிங். அதோட கீழ் எண்டை வந்து நம்ம ஹேர் ஸ்ப்ரிங் அல்லது பாஸ்பர் பிரான்ச் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். Outer end is connected to the binding screw. Soft iron cylinder is placed symmetrically inside the coil. Hemispheral magnetic poles produce radial magnetic field. This is the radial magnetic field. ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஹெமிஸ்பியர், ஒரு பாதி ஸ்பியராக இருக்கிறதுனால they produce radial magnetic field.
A small plane mirror is attached to the suspension wire to measure the deflection of the coil. அந்த காயில் வந்து எந்த அளவுக்கு டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்மால் பிளேன் மிரரை நம்ம உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். Then we have to see what is the theory behind the functioning of the moving coil galvanometer. இப்போ PQRS அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் டர்ன் காயில். சிங்கிள் டர்ன் காயில்னா NS = 1 அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணிப்போம். அதில் போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து I. In a radial magnetic field, the plane is always parallel to the magnetic field. ரேடியல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னா அந்த ஹெமிஸ்பியர், ரெண்டு ஹெமிஸ்பியருக்கு நடுவில் உருவாக்கக்கூடிய அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ரேடியல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அதில் த பிளேன் இஸ் பேரல் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. தட் இஸ் QR அண்ட் SPங்கிறது ஒரு பேரல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டு த லைன். QR, SP தே ஆர் பேரலாக இருக்கிறதுனால அதில் நோ நெட் ஃபோர்ஸ். பட் PQ அண்ட் RS வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டு. அதனால தே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபோர்ஸ். PQவோட லென்த்தும் RSோட லென்த்தும் சேம் தான், ஈக்குவல் டு லென்த். PSோட லென்த்தும் QRோட லென்த்தும் ஈக்குவல் தான், அது வந்து பிரெத். அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் PQ is equal to F is equal to BIL. Fleming's left hand rule அப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் நார்மல் டு த பிளேன் அண்ட் ஆக்ட்ஸ் அவுட்வர்ட்ஸ், வெளிநோக்கி செயல்படும் ஃபோர்ஸ். இப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் RSல வந்து F is equal to சேம் தான், ஏன்னா RSோட லென்த்தும் PQவோட லென்த்தும் சேம் தான் லென்த். ஃபோர்ஸ் இஸ் நார்மல் டு த பிளேன் ஆக்ட்ஸ் இன்வெர்ட்ஸ், இது உள்நோக்கி செயல்படும். இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆக்ட் பண்ணும் அண்ட் தே ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன். ஒன்று இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணும், இன்னொன்று இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ தே கான்ஸ்டியூட் அ கப்பிள். இப்போ என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் அப்படின்றத கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா, இப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் த டிஃப்ளெக்டிங் கப்பிள் இஸ் ஈக்குவல் டு NBIL into B. Length into breadth. Area is equal to length into breadth. Finally, we get the equation moment is equal to NBIA. When a coil deflects, the suspension wire வந்து twist ஆகும். coil வந்து சுத்துறப்ப suspension wire வந்து twist ஆகிக்கும். Due to the elasticity, restoring couple is set up in the wire. அது இப்படி சுத்துறதுனால ஒரு elastic force அதை திரும்ப ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வர பார்க்கும். The couple is proportional to the angular twist. அந்த ஆங்குலர் ட்விஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ கப்பலும் அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும். மொமெண்ட் ஆஃப் த ரீஸ்டோரிங் கப்பலை வந்து C∠θ அப்படின்னு எடுத்து, மொமெண்ட் ஆஃப் த ரீஸ்டோரிங் கப்பல் எவ்வளோனா C∠θ. சிங்கிறது என்னன்னா ரீஸ்டோரிங் கப்பல் பெர் யூனிட் ட்விஸ்ட். ஒரு ட்விஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ ரீஸ்டோரிங் கப்பல் செட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் C. அட் ஈக்லிபிரியம், ஒரு சமநிலையில் டிஃப்ளெக்ஷன் கப்பல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரீஸ்டோரிங் கப்பல். அந்த கப்பல் அதை எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதோ அதுவும் அந்த ரீஸ்டோர் பண்ணதில்ல, அதோட பொசிஷனுக்கு திரும்ப கொண்டு வருதுல்ல, அந்த கப்பலும் ஈக்குவலாக இருக்கும். டிஃப்ளெக்டிங் கப்பலோட ஃபார்முலா தெரியும் NBIA, ரீஸ்டோரிங் கப்பலோட ஃபார்முலா C∠θ. அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆயிரும். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். நமக்கு தேவை I மட்டும்தான். அப்போ I is equal to C/NBA into θ. இந்த இது இருக்குல்ல, இதை வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம். C/NBA is taken as constant K. அப்போ கேவோட வேல்யூ என்ன, இது கால்வனோமீட்டர் கான்ஸ்டன்ட். இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் அ கால்வனோமீட்டர். ஒவ்வொரு கால்வனோமீட்டருக்கு இது கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும். அப்போ I is directly proportional to θ. θங்கிறது என்ன, this is the angular twist. Deflection is directly proportional to the current through the coil. The scale is linear and calibrated to give value of the current. இப்போ கரண்ட் அதிகமானுச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல டிஃப்ளெக்ஷனும் அதிகமாகும். இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் இதை வந்து கேலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. கேலிப்ரேட் அப்படின்னா என்னன்னா அதோட வேல்யூஸ் கொடுக்குறது. இப்போ 1.1 ஆம்பியர், 0.2 ஆம்பியர், 0.3 ஆம்பியர்னு கேலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஸ்கேல். அதில் இந்த மூவிங் காயில் கால்வனோமீட்டரில் ஒரு மூவ் ஆகும். அந்த காயில் வந்து அந்த நீடில் வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும். கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த கால்வனோமீட்டர். சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு சென்சிட்டிவாக இருக்குது, அது எந்த அளவுக்கு மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் த கரண்ட்டை கூட அதால் மெஷர் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது தான் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி. Current sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection produced when unit current passes through the galvanometer. இப்போ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டுக்குமே ஹை டிஃப்ளெக்ஷன் காமிச்சிச்சுன்னா அதோட கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அதிகம். இப்போ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டுக்குமே அது டிஃப்ளெக்ஷன் கம்மியாக தான் காமிச்சிச்சுன்னா அதோட கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி கம்மி. அது யூனிட் கரண்ட்டுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ஷன் கொடுக்குதோ, எவ்வளோக்கு அதிகமாக டிஃப்ளெக்ஷன் கொடுக்குதோ அவ்வளோக்கு அதிகமாக கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். The galvanometer is said to be sensitive if it produces large deflection for small current. Small current க்கு அது large deflection produce பண்ணுச்சுன்னா it is said to be very sensitive.
நமக்கு தெரியும் I is equal to C divided by NBA into theta. This is the formula. Current sensitivity அப்படின்னா அது எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ஷன், அதாவது ஒரு யூனிட் கரண்ட்டுக்கு அது எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி. We get the formula for current sensitivity theta by I is equal to NBA. Current sensitivity எப்படிலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்? By increasing the number of turns. என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக current sensitivity இன்க்ரீஸ் ஆகும்? By increasing the magnetic induction, by increasing the area of the coil and by decreasing the couple. ஏன்னா couple வந்து inversely proportional to current sensitivity. அப்போ அதை குறைச்சா தான் நம்மளோட current sensitivity இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால we have to use pass per branch wire. ஏன்னா pass per branch wireக்கு வந்து couple வந்து ரொம்ப கம்மி, கப்பிள் ரொம்ப கம்மிங்கிறதுனால அதோட கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி, வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டினா அது குறிப்பிட்ட வோல்டேஜுக்கு, யூனிட் வோல்டேஜுக்கு அது எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் அதோட வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி. வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா டிவைடட் பை வி. வி இஸ் த வோல்டேஜ், வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். திஸ் இஸ் த ஓம்ஸ் லா. வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர். திஸ் இஸ் ஓம்ஸ் லா. வேர் ஆர் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பதிலாக கால்வனோமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜி, அதனால V is equal to IG அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ தீட்டா is equal to NBA divided by C into G. ஏன்னா இங்கே ஜியால் இங்கேயும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம், ஸோ இங்கேயும் ஜியால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச்டு. வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி மாறாது. ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னு வைங்க, கால்வனோமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸும் கூடும். இது கூடுச்சுன்னா இப்போ இது இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா ஜியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கீழே இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறதுனால எஃபெக்ட் ஒன்றும் பெருசாக எஃபெக்டே இருக்காது. தே நல்லிஃபை ஈச் அதர். நல்லிஃபை மீன்ஸ் அதை இது கேன்சல் பண்ணிடும். அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இது மேலே உள்ளதும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கீழே உள்ளது நியூமரேட்டரும் இன்க்ரீஸ் ஆகி டினாமினேட்டரும் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா த வேல்யூ ஒன்ட் சேஞ்ச். தென் யூ ஹேவ் டு see the memory tips. இப்போ லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் draw more current in parallel connection. This is the 1 mark. All these are very very important 1 marks. High resistance draws more current in series connection. இப்போ கால்வனோமீட்டரோட லோ ரெசிஸ்டன்ஸை பேரலில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது அம்மீட்டராக மாறிடும். இப்போ நம்ம நினச்சா கால்வனோமீட்டர் அம்மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணலாம், கால்வனோமீட்டரை வோல்ட் மீட்டராகவும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். கால்வனோமீட்டர் எப்படி, ஹவு we can convert galvanometer into voltmeter? By connecting low resistance in parallel. அப்போ அதுக்கு ஒரு நிமோனிக் இருக்குது, GLRPA எப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா கால்வனோமீட்டரோட லோவர் ரெசிஸ்டன்ஸை பேரலில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது அம்மீட்டராக மாறிடும். கால்வனோமீட்டர் எப்படி வோல்ட் மீட்டராக மாற்றுறது அப்படின்னா GHRSV. இந்த நிமோனிக் இந்த வேர்ட்ஸை மட்டும், இந்த லெட்டர்ஸை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆர்டரில் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா GHRSV கால்வனோமீட்டரோட ஹை ரெசிஸ்டன்ஸை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணால் அது வோல்ட் மீட்டராக மாறிடும். ஐடியல் வோல்ட் மீட்டருக்கு இன்ஃபைனட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும், ஐடியல் அம்மீட்டருக்கு 0 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். ஐடியல்னா என்னென்ன அர்த்தம்னா பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். அதான் பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். எப்படி நம்மளால கால்வனோமீட்டர் அம்மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். திஸ் இஸ் 5 mark. கால்வனோமீட்டர் இஸ் யூஸ் டு டிடெக்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட். அம்மீட்டர் இஸ் டு மெஷர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கரண்ட். கால்வனோமீட்டர் வந்து கரண்ட் இருக்கான்றதை கண்டுபிடிக்கும், அம்மீட்டர் வந்து எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கும். கால்வனோமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த கரண்ட். கால்வனோமீட்டர் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ அதில் கொஞ்சம் கரண்ட் போனாலுமே அதை வந்து ஈஸியாக அது வந்து ரொம்ப டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும். ஸோ அதில் வந்து நிறையா கரண்ட் போணுச்சுன்னா அது வந்து அந்த சர்க்கியூட்டே அந்த காயிலே டேமேஜ் பண்ணிடும். ஸோ அதில் நிறையா கரண்ட் போகாமல் பார்த்துக்கணும். galvanometer is converted into ammeter by connecting low resistance in parallel. This is the mnemonic GLRPA. As a result, when large current flow, only small fraction of current flows through the galvanometer. Remaining current flows through the low resistance. இப்போ நிறைய கரண்ட் போணுச்சுன்னா அதில் பெரும்பாலான கரண்ட் வந்து லோ ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு பாஸ் ஆகி போயிடும். ஒரு குறைச்ச அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் தான் கால்வனோமீட்டருக்கு போகும். லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கனெக்டட் இன் பேரல் இஸ் கால்டு ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். அந்த ஸ்கேலிங் அந்த ஸ்கேலை வந்து நம்ம ஆம்பியரில் மார்க் பண்ணியிருப்போம். வேல்யூ ஆஃப் த ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டோட்டல் கரண்ட் த்ரூ. எவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த டோட்டல் கரண்ட் போகுது அப்படிங்கிறது தான் அதோட வேல்யூ. IG is the maximum current through the galvanometer. ஐஜிங்கிறது ஏன்னா அது gives full scale deflection. கால்வனோமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து G, ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து S, கரண்ட் இந்த சர்க்கியூட் வந்து I. தென் கரண்ட் ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிற IS இஸ் ஈக்குவல் டு I மைனஸ் IG. ஏன்னா டோட்டல் கரண்ட் மைனஸ் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த கால்வனோமீட்டர். கால்வனோமீட்டரும் ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸு பேரல்.
பேரலாக இருக்கிறதுனால பொட்டன்ஷியல் வந்து காமனாக இருக்கும். V வந்து ரெண்டுக்குமே சேமாக தான் இருக்கும். நமக்கு தெரியும் V இஸ் ஈக்குவல் டு IR, அதாவது கரண்ட் இன்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்போ IG இன்ட்டு G, இது வந்து ஃபார் கால்வனோமீட்டர் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் த ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டும் சேம் ஈக்குவல் டு. நமக்கு தேவை ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. அப்போ S இஸ் ஈக்குவல் டு IG டாட் G டிவைடட் பை I மைனஸ் IG. ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வெரி ஸ்மால் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும் ஒரு வேல்யூ வந்து. ஸோ எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அம்மீட்டர் வந்து RA, திஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அம்மீட்டர். அப்போ 1 by RA is equal to 1 by G plus 1 by S because they are connected in series, they are connected in parallel. அப்போ RA is equal to GS divided by G plus S. அப்போ RAங்கிறது வெரி லோ, ஸோ அம்மீட்டர் should be connected in series. அப்போ அம்மீட்டரை வந்து நம்ம சீரீஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும். அம்மீட்டர் does not appreciably change the resistance in the circuit. This is an important one mark. Ideal ammeter oda resistance is 0 ohm. Ideal means perfect resistance. Conversion of galvanometer into voltmeter. Galvanometer எப்படி நம்ம voltmeter convert பண்றது அப்படிங்கிறது. Voltmeter is used to measure the potential difference. Galvanometer can be converted into voltmeter. எப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுனா by connecting high resistance in series GH or SV. Galvanometer resistance G, current through the galvanometer IG, அதோட range வந்து V. சீரீஸில் தான் ரெசிஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ R. R is connected in series with the galvanometer. We get IG is equal to V divided by R plus G. ஏன்னா V is equal to IR. ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது here R is equal to resistance plus G. Resistance is equal to R plus G. அப்போ V equal to IG into R plus G. V is equal to IG into R plus G. We have to know the IG is equal to V divided by R plus G. இப்படி தான் IG is equal to V by R plus G அப்படிங்கிற ஃபார்முலா நமக்கு கிடச்சிச்சு. நமக்கு தேவை ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ தான். இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுனா IG is equal to V divided by R plus G இருக்கா. We have to take இது R plus G இங்கே கொண்டு போகிறோம். R plus G goes here, இது கீழே வந்துடும். R plus G divided by V divided by IG. நமக்கு தேவை R ஓட வேல்யூ மட்டும்தான். அப்போ R is equal to V by IG minus G. This is the formula. Effective resistance voltmeter, ஏன்னா இது வந்து ரெண்டுமே சீரீஸில் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ effective resistance of the voltmeter RV is equal to G plus R. RV is very large. ஸோ voltmeter வந்து எப்பவுமே நம்ம பேரலாக தான் கனெக்ட் பண்ணணும். அம்மீட்டர் வந்து நம்ம சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுவோம். இட் draws least current. பேரலாக கனெக்ட் பண்ணால் தான் இட் draws least current. Resistance of the ideal voltmeter, this is the important one mark. இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒன் மார்க். ஐடியல் வோல்ட்மீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்பவுமே இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கணும். current loop as a magnetic dipole. current loop வந்து எப்படி magnetic dipole ஆக்ட் பண்ணுது. this is a 10 mark. Ampere was a scientist. அவரோட நேமில் தான் கரண்டோட யூனிட் ஆம்பியர் அப்படின்னு இருக்கு. Ampere demonstrated that a simple current loop behaves like a bar magnet. அது பார் மேக்னெட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது. and put forward that எல்லா மேக்னெட்டிக் ஃபினாமினா, எல்லா மேக்னெட்டிக் இதுவுமே அசோசியேட்டட் வித் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆம்பியர் என்ன சொல்றாருன்னா, மேக்னெட்டிக் ஃபினாமினா, அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபினாமினாக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸுக்கும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கும் ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆம்பியர்ஸ் ஹைபோதசிஸ். magnetic induction at a point along the axis of the circular coil. இது வந்து நம்ம ஒரு 10 மார்க்ல பார்த்திருப்போம். this is the result. B is equal to mu naught
a square divided by 2 into a squared plus x squared the whole power 3 by 2. The direction of the magnetic field ஓட direction ஏன்னா is along the axis. அதோட axis என்ன directionல இருக்கோ அதே directionல தான் magnetic field ஓட directionம் இருக்கும். And இது எப்படி நமக்கு கிடைச்சுனா this given by the right hand rule. Fleming's right hand rule. நமக்கு தெரியும் x வந்து far greater than a. இப்படி இந்த சிம்பலுக்கு என்ன அர்த்தம்னா x வந்து a ஓட ரொம்ப ரொம்ப மிக பெரியது அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். அப்ப a squared வந்து ரொம்ப ஸ்மால், அதனால a squared can be neglected. previous equation பாத்தீங்கன்னா இந்த a squared நம்ம neglect பண்ணிடுறோம். அப்ப b equal to mu naught n I a squared divided by 2x cube. இப்போ n வந்து நம்ம 1 அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். a வந்து pi a squared. ஏன்னா ஏரியா is equal to pi r squared. rங்கிறது இந்த இடத்துல a. அப்போ pi a squared. b is equal to mu naught I a ஏரியா வந்து a. இந்த pi அதனால கீழே டிவைட் பண்ணிடுறோம். So 2 pi x cube. Magnetic induction at a point along the axial line. Of a sharp bar magnet. அப்ப b is equal to mu naught divided by 4 pi 2m divided by x cube. அப்ப இந்த 2 இந்த 4 cancel ஆயிரும். We get mu naught divided by 2 pi m x cube. அப்ப நம்ம from equation 1 and 2 we get m is equal to Ia. Hence a current loop is equivalent to a magnetic dipole moment. M வந்து is equal to Ia. This is current and this is the area A. Magnetic moment of the current loop is defined as the product of the current and the loop area. Product of the current and loop area. This is the 3 mark. Magnetic moment oda what define magnetic moment அப்படினு கேட்டாங்கன்னா நீங்க இதான் எழுதணும். Its direction is perpendicular to the plane of loop. I am doing this service for the betterment of government school brothers and sisters. Government school படிக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளின் நலத்திற்காகவும் அவங்களுக்கு மெடிக்கல் சீட்ஸ் கிடைக்கணுன்றதுக்காகவும் இந்த வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்றேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா you can like the videos in the YouTube. You can comment about it. உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா you can post your queries in the comment box or to my mail. இதான் என்னோட மெயில் feefreebrainary@gmail.com. I have also opened a Facebook page www.facebook.com/feefreebrainary. This is my phone number. You can clarify your doubts. எனக்கு நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா I will try to clarify your doubts. You can also send your suggestions for making me to present a better video. Thank you for watching the videos and all the best for realizing your dreams. This is Fee Free Brainery. Be free to assess. We'll meet in a next video. Thank you.